عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقياكم اليوم et de partager avec vous une vidéo concernant l'auto-hypnose, c'est-à-dire des exercices qui vont vous aider à gérer mieux la pression quotidienne, à gérer des problèmes. C'est vrai que la personne de temps en temps se sent mal. Parfois, كنحسوا بشي أشياء تحزننا ترهقنا كتبرزنا في حياتنا. يمكن نعرفوا السبب يمكن ما نعرفوش السبب. Parfois on a des décisions à prendre, le choix. C'est très difficile de faire le choix. الاختيار بين جوج الحوايج، بين ندير ما نديرش. Ça pose de grands problèmes. الاختيار كيكون بعض المرات صعيب وكنحيرو، لان كاينه واحد لا لوا سميتها لا لوا دو لا بيفوركاسيون، c'est-à-dire ديال التشعبات اللي بغيتي نقول. C'est-à-dire que depuis le matin ملي كنفيقو on fait des choix. Depuis toute notre vie on fait des choix. Et c'est des choix inconscients, c'est-à-dire اختيارات غير شعوريه. يعني انا الصباح فقت لبست حوايجي، عرفت اوتوماتيكمون درت الاختيار اش غنلبس بلا ما نشعر. غنلبس قميجه زرقاء، قميجه خضراء، قميجه هادي، غنلبس صباط القهوي ولا صباط الكحل، جو في غادي نفطر هكذا، غنفطر هكذا، ايتترا ايتترا ايتترا. دونك جو في دي شوا. هاد لي شوا لا شعوريين بالعاده بزاف د الحوايج. انا فكرت ندير هاد الفيديو، جي لو بري لو شوا دو فير اوجوردي هاد الفيديو، درتها ا 19h، جو بو لا فير ا 18h ايتترا. ملي كنقول والله العظيم اش غندير للغدا، العيد كيقولوها بزاف، اش غادي ناكل في الغدا. دونك هنا الاختيار ولا شعوري. المرة ملي كطيب الصباح كتفيق كطيب كتوجد الغدا، دارت ان شوا شنو غدير؟ غدير الدجاج، دير اللحم، دير الكفته، دير اللوبيا، دير اي حاجه. فالباز كتحير، كتعيط الراجل تسولو، كتعيط لشي سيده معاه اش بغيتو ندير لكم الغدا. سي فريكون، c'est-à-dire هنا لو شوا ولا كونسيون. وملي كنحصل ملي ما كنعرفش الاختيار هنا كيبقى المشكل. الوغ كاين شي حوايج بساط بحال الماكله بحال داكشي، ولكن بارفوا سي تري ديفيسيل ملي نوحلو في لو شوا. وملي نقولو نوحلو في لو شوا كيوقع مشكل، اوني با بيان. واش ننسى ولا ما ننساش، واش نبقى في هذا العمل ولا نقلب على عمل اخر، ايتترا ايتترا ايتترا. دونك ملي كنحصل في لو شوا سي اون مالادي. الوغ كومون جيري سي شوز لا؟ بيان، نشوفوا القضيه ديال الاختيار. الاختيار الوغ بينك وبين راسك عندك واحد الاختيار صعيب، اما في العمل ولا في اي حاجه. جو في با رونتري دون لي ديتاي، كل واحد عنده المشاكل ديالو الخاصه به. بيان، الوغ كتسول راسك واش هذا الاختيار سهل ولا صعيب. كاين دي جون كيديروا واحد الورقه كيديروا لا ليست لي زافونتاج لي انكونفينيون دو تيل شوا، كيبقى يدير 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 يدير، واخا كيلقى لي زافونتاج في واحد لو شوا ما كيسخاش بالاخر. علاش؟ لان كاينه شي حاجه داخلي اللي كو بوس ا شوازير اوتر شوز. مثلا عندي واحد لوبورتونيتي ديال نوتر طرافاي، كدير لي زافونتاج كنلقاهم كلهم مزيانين ولا اكثريه، ولكن عندي الحنين ديال هذيك الخدمه، هذاك العمل، هذوك الصحاب، ايتترا ايتترا. بيان، supposons fermer les yeux ou les laisser ouverts، وفكروا في هذاك الاختيار اللي عندكم. اختيار الف، اختيار باء. Voilà, très bien. Présentons la situation du choix difficile. Bien. D'accord. Donc le choix difficile. Bien. En dehors de ce choix, laissez ce choix tranquille. Présentez-vous une autre situation, mais qu'est-ce que le choix? Qu'est-ce que vous préférez faire? ما يكونش عندك اون سيتوياسيون ما فيهاش هذا الاختيار، حاجه اخرى من غير اختيار بين العمل ولا بين الاشخاص ولا بين دي سيتوياسيون. اختار واحد لا سيتوياسيون باغي نديروها. ما اون دور ديال هاد لو شوا اللي عندي صعيب،
j'aimerais bien faire un voyage. انا مثلا كل واحد يدير واحد شي حاجه اون دور ديال هذا لو شوا. واحد قال لي انا بغيت دير ان فواياج في لو ديزير، فير واحد سفر. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez dans ce voyage? Ben, avec mes amis, faire ce voyage, une clé automobile, 4x4, on chez le désert pour faire le parcours de 5 ou 6 points, quel est le désert, quelle est la montagne, etc. Très bien. Alors, ça nécessite quoi le voyage? Ben, le voyage, ça nécessite de l'argent, de préparer le temps, d'avoir une bonne condition physique, de faire des préparatifs, c'est-à-dire نوجد العمل ديالي، ناخد كونجي، نرتب الامور ديالي، et je prépare ce voyage avec les différents points. Très bien. Ça commence par quoi? Ça commence déjà le groupe, annoncer le groupe. Chacun doit préparer un temps libre. Ça nécessite quoi? Ça nécessite d'étudier la région, de faire ces préparatifs. Voilà, m'entraîner parce que je vais marcher sur la montagne. Et je sais qu'avec la montagne, je ne suis pas très entraîné. Très bien. Le matériel, parfois ce matériel il est un peu cher. Voilà, très bien. Alors tous les préparatifs, très bien. Ça peut être autre chose, ça peut être un voyage dans la mer, ça peut être un projet financier. اليوم اختاروا واحد البروجي اللي ما يكونش فيه هذوك الاختيارات اللي درتو قبيله. الف باء. Très bien. اكتبوا داكشي في واحد الورقه. Très bien. Maintenant, fermez les yeux et visualisez ce projet ou ce voyage avec les amis en dehors du choix, mais le point de départ, c'est le retour. Voilà, les réunions, préparatifs, l'entraînement, l'achat de matériel, la réservation de la voiture, l'itinéraire, l'agence. Voilà, très bien, très bien. Alors, vivez ça. Ça prend combien de temps? Ça prend une semaine. Alors, J1, J2, J3, J4, G5, G6, jusqu'au retour. Alors, parcourez ce voyage jour en jour en visualisant toutes les étapes. Voilà, très bien. Maintenant, vous êtes dans ce voyage. Qu'est-ce que vous ressentez? Ah, le plaisir immense, la capacité. J'ai prouvé que je peux faire des choses. Voilà, très bien. Faites comme si vraiment vous êtes dans ce voyage ou dans ce nouveau projet. Voilà, fermez les yeux. Voilà, restez un moment. Maintenant que vous avez fait l'épreuve, que vous avez pris les décisions chaque jour, depuis le départ jusqu'au retour chez vous, la question cruciale, su'al muhim, est-ce que maintenant, en remémorant tous ces éléments de ce voyage, vous pouvez faire le bon choix? Effectivement, je peux le faire. Voilà, merci. L'exercice est terminé. Vous allez comprendre comment est le processus de réflexion pour faire le bon choix. Ça paraît au début difficile, mais après avoir expérimenté autre chose que ces deux choix, vous voyez que d'après ce que vous avez acquis, vous pouvez faire un choix aisé. Très bien. Pour une autre personne, vous êtes par exemple, je ne dis pas déprimé, mais vous êtes dans un état où vous ne pouvez rien faire. Moi je ne peux rien faire, même le travail je le fais difficilement, je ne suis pas bien, la monotonie, ça fait comme un arrêt. Un arrêt sur image, des maladies, etc. etc. Je n'ai le goût à rien faire. Très bien. Première question que vous vous posez. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Avant d'être malade, oui. Bon, avant d'être dans cet état, bon, je faisais. Et chacun va faire revenir à ce qu'il y a de مزيان.
J'étais un bon médecin, j'étais un bon instituteur, j'ai de la généalogie, j'ai fait de la géologie, j'ai fait de l'écriture. Très bien. Et maintenant, je ne peux rien faire. Bien. Deuxième question, mais vous vous levez, vous posez la question, vous levez chaque fois que vous avez envie d'aller aux toilettes. Bien évidemment, je ne vais pas me retenir. Très bien. Donc vous répondez à un besoin du corps. Oui, effectivement, je vais aux toilettes, je prends de l'eau pour boire, et après, très bien. Et le matin, qu'est-ce que vous faites? Le matin, ben, automatiquement, je fais ma toilette et je mange petit déjeuner. Ouais, c'est pas la peine la toilette uniquement au petit déjeuner. Non, impossible. Je me brosse les dents, je fais ma toilette et je prends le petit déjeuner. Ça vous arrive de prendre une douche? Ah oui, évidemment. Dis-moi que tu n'as rien à en faire, avec aucun goût. Peu importe la douche, تكون froide, chaude, بحال. Là, quand même. بيني وبين راسك. Je supporte pas l'eau froide. Quand même. كيجيني البرد خصني يكون حاجة سخونة. Très bien. Et ça vous donne un peu de plaisir de recevoir de l'eau chaude dans votre corps? Vous ressentez un plaisir? Oh, évidemment. D'accord. Donc il y a quand même un petit plaisir de recevoir, d'être sous la douche. Voilà, ça fait plaisir. Même ça vous arrive de chantonner un petit peu, hein? Ah, un petit peu, pas, mais pas beaucoup, hein. Oui. Et après, le déjeuner, tu manges ce que tu veux. Mais c'est ce que tu veux, les mains, aucun goût. Là, non, je mange. Mais je mange. Tu manges toujours la même chose. Tu t'es primé, tu n'as goût à rien. Donc tu n'as aucun goût. Non, je mange des pâtes, des salades, ou même j'ai mes forces, mais je mange. Alors, tu manges des choses sans goût, quand même, juste pour manger, c'est tout. Là, quand même, je choisis, hein, je ne mange pas toujours la même chose. Et après, essayez. Non, je prends un thé, un café, oui, de temps en temps, ça m'arrive. Ou un yaourt, parfois, un dessert. C'est toujours le même dessert parce que tu n'as aucun goût. Non, non, je change. Donc ça t'arrive de résister à votre dégoût. Parce que la société, le contexte vous oblige à avoir ce dégoût. Donc, non, non, quand même, je résiste, je me permets quelques petits plaisirs. Voyez, madame, voyez, monsieur, après cet exemple très simple, depuis votre réveil jusqu'au coucher, vous prenez du plaisir, mais que vous ne le voyez pas. Alors, soyez conscient et observateur. Lahdo. Bien, le corps humain, elle résiste. Elle aime des choses avec goût. Donc, faites comme votre corps, comme votre psychique, et lancez-vous à chercher du plaisir. Et vous allez être soulagé. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.